Il faut bosser. Parce qu'ils ne sont pas responsables. Ils ont peur de l'infidélité et des exigences. Mais les hommes grandissent très tard. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Katia, je suis votre assistante sur le site ukraine.com, site de rencontre avec des femmes ukrainiennes. Et le sujet d'aujourd'hui, pourquoi les hommes ukrainiens ne veulent pas se marier et prendre la responsabilité d'une famille et des femmes. Continuez à regarder. Donc, on commence pourquoi les hommes ukrainiens ne veulent pas se marier et prendre la responsabilité. Donc, à mon avis, je pense que les hommes ukrainiens ne veulent pas se marier et prendre la responsabilité parce qu'ils ne sont pas déterminés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, un homme gagne 300 €. Comment il peut créer une famille s'il ne peut pas se permettre, je sais pas, une vie normale même pour lui-même? Donc, c'est la première raison. Donc, la deuxième raison pourquoi les hommes ukrainiens ne veulent pas se marier, je pense que c'est à cause de la responsabilité. Ils ne veulent pas prendre la responsabilité parce que c'est difficile. Il faut bosser et les hommes ukrainiens, ils ne sont pas habitués à travailler et à se développer. Ils veulent juste profiter de la vie, profiter des femmes, mais ils ne veulent pas se marier. Donc maintenant, je voudrais conclure. Je pense que les hommes ukrainiens ne veulent pas se marier à cause de la paresse et à cause du manque du développement permanent, parce qu'ils ne veulent pas bosser, parce qu'ils ne veulent pas se développer. Et maintenant, cette question va répondre le psychologue de notre agence, donc continuez à regarder. Потому что они безответственны. Потому что для того, чтобы жениться и создавать семью, нужно быть уверенным в себе и в завтрашнем дне, что ты можешь обеспечить свою девушку, жену, что ты можешь обеспечить хорошую жизнь ребенку своему. Вот. А некоторые мужчины просто не могут, они не уверены в себе, и они... То есть, скорее всего, это из-за материального блага? Ну, это из-за материальной, это тоже часть, но это больше про внутреннюю ответственность. Готов ли ты брать ответственность за человека рядом с собой? Может быть, боязнь ответственности, возможно, не находят подходящих девушек, что не могут предложить им замуж. Ну, потому что они, может быть, где-то боятся ответственности. И плюс у нас же украинские женщины по духу сильнее, чем мужчины. Это как-то испокон веков так сложилось. И, наверное, из-за того, что многие не хотят, многие женщины или мужчины, многие женщины и мужчины не хотят подписывать брачный договор. И там уже этот страх идет за будущее, там, отнимание имущества, деление имущества. Потому что им не хочется семьи. Потому что дети — это, собственно, груз, ответственность. Нужно постоянно следить за уровнем дохода. Не все готовы такой пойти. Мне почему-то кажется, что это общность всех мужчин. Не только украинцы? Не только украинцы. А с какого возраста мужчины уже готовы? И это зависит от 30, мне кажется, что они приходят к этой мысли к 30, но для них важно, чтобы они могли обеспечить семью. Есть на самом-то деле где-то это и грамотно, потому что если он просто заведет семью, наклепает детей, сделает детей, в 20 лет, и при этом при всем не сможет их обеспечивать, но как бы здесь... Просто зараз мужчини взросліють дуже поздно. Вони не хочуть брати на себе відповідальність за щось. Їм ще хочеться погуляти, ще хочеться сходити в клуб, випити, дівчинок там поміняти кілька разів. І просто не хочуть брати на себе відповідальність, мабуть. Во-первых, сейчас пошла какая-то непонятная тенденция на child-free, когда люди не хотят заводить детей, и больше им выгоднее жить в гражданском браке. Они считают, что мы и так живем с тобой вместе, зачем нам какой-то там штамп в паспорте. Опять же, для женщин в то же время штамп в паспорте — это уже какие-то обязанности. Это уже человек твой, и это нотариально заверено, грубо говоря. Потом многие, наверное, боятся ошибиться, еще что-то такого, когда молодые люди думают, как с ней там всю жизнь прожить.
нет, я там еще, может, другую найду, еще что-то. Нет уверенности. Плюс, наверное, у многих это заложено в голове, что сначала нужно встать на ноги, а потом заводить семью. Но иногда этот путь, чтобы становиться на ноги, занимает очень много времени. И он просто уверен, что он не потянет. Ну, в среднем готов, наверное, лет с 25-30. Ну, так осознанно. А почему не хотят? Ну, боятся, наверное, собственно, этих и измен, и каких-то высоких требований, наверное. А как вы считаете, материальная основа может повлиять или нет? Недостаток финансовой стороны? Ну, отчасти может. Опять же, смотря с каким мужчиной познакомиться. Со студентом, а девушка, например, там хочет, чтобы она его там, вернее, он ее в кафе водил, там одевал дорого, еще что-то, какие-то требования, туда может очень. Pourquoi les hommes ukrainiens ne veulent pas se marier et prendre la responsabilité? Déjà, première chose, ça ne concerne pas bien sûr tous les hommes, ça concerne une petite partie, probablement 10%. Et c'est pour ça que 10% des femmes ukrainiennes sont intéressées par les rencontres internationales. Ne pensez pas que toutes les Ukrainiennes rêvent d'épouser un étranger. 90% préfèrent un homme ukrainien. Donc, mais oui, comme 10%, probablement un peu plus. Je n'ai pas de statistiques exactes à ce sujet. Ils ne veulent pas se marier pour deux raisons. Deux raisons opposées. Première raison, elles sont trop gâtées par l'attention féminine et ils ont tout ce qu'ils veulent sans se marier, sans prendre de responsabilité. Ben, c'est facile. C'est comme une abeille qui ramasse du pollen sur plusieurs fleurs, puis il fait des tours. Oui, mais ça concerne les hommes qui sont assez jeunes parce que c'est très rare que ça intéresse les hommes après 30 ans. Oui, quand on est jeune, oui, c'est plutôt la quantité qui nous intéresse, mais par la suite on comprend que ce qu'il nous faut, c'est de la qualité. On a besoin d'une seule femme dans laquelle on trouve tout ce qu'il nous faut. Et notre expérience précédente nous prouve que la femme que nous avons trouvée, c'est la meilleure. Voilà, ça c'est la raison numéro 1. La raison numéro 2, c'est la situation économique en Ukraine et que les hommes, ils sont déjà, comme historiquement dans les pays de l'ex-URSS, ce sont les hommes qui sont plus responsables pour la sécurité financière de la famille, parce que déjà pour une femme c'est plus compliqué de trouver un travail parce que si elle a des enfants, si l'enfant est malade, elle ne va pas au travail. Si elle n'a pas encore d'enfants, elle va avoir des enfants. Et donc, congé de maternité, il faut payer pour ça. Donc, les femmes sont payées moins cher, sont payées moins que les hommes. Un employeur accepte moins volontiers une femme par rapport à un homme. Et surtout que l'homme comprend qu'il est responsable. C'est lui qui doit gagner de l'argent, donc il va travailler beaucoup plus fort. Et ici, c'est une autre raison pourquoi les hommes ne peuvent pas avoir une famille, parce que s'ils travaillent dans le secteur public, par exemple, s'il est enseignant à l'école, il gagne trop peu pour avoir une famille, pour donner le minimum nécessaire au bébé qui va naître. Quand il pense à ça, oui, comme logiquement, il y a des couples. Oui, il peut épouser quelqu'un, mais c'est une famille qui probablement va avoir des problèmes financiers qui vont causer d'autres problèmes. Et au bout de compte, ça va finir par un divorce. Donc il y a un certain pourcentage d'hommes ukrainiens qui ne peuvent pas avoir une famille pour des raisons économiques, financières. Bien que ce sont des hommes intelligents, juste que, oui, comme l'Ukraine, bien qu'il y a des changements en Ukraine, la corruption elle est toujours là. Et il y a une grosse différence entre les riches et les pauvres. Et bien sûr, comme la prospérité d'un pays dépend de la couche moyenne, elle devient petit à petit un peu plus grande, mais elle n'est pas encore suffisamment grande pour régler ce problème. Et c'est vrai. Donc voici les deux raisons
principal. C'est tout ce que je voulais dire. N'hésitez pas à consulter les profils de femmes sur notre site ukraine.com. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Et on a beaucoup d'autres vidéos intéressantes qui sont à venir. Et je vous souhaite bonne journée. Je vous souhaite de rencontrer la femme de votre vie sur ukraine.com. Merci.